How about the fair price, you know? Because when you're producing handicrafts, it means to happen that you're collecting it from someone else and you're selling it at your store. So I'm not considering that this is going to be the case in this company as well, you know, the Al-Amin Shatranji that we're talking about. Because from the experience, let me finish, sir. So from the experience, we know that, I don't want to use the name, but Arong, they do have a situation similar to this regarding ensuring fair price for the producer end. And at the same time, the target customer should also benefit from the Shatranji product, because the products are also producing the villagers, I believe, or the low-income generated people, so that the higher-end customers can meet the demand. So considering this economic scenario, we must think of the fair price before we launch the product. What do you think? Absolutely, thank you. This is one suggestion that came from the Honorable Chairman at the very beginning of the first design lab that we had. We are promoting the best price. Fair price is sort of a relative term. In case of all the projects that we are doing, what we try to ensure is whenever it involves marketing or selling something, we try to ensure that the producers get the best price. So that is of course under our consideration, which, I mean, we'll of course try to ensure at the end of the day that the producer himself gets the biggest share of the cost. And here, I mean, it's his business, he's going to be doing it. Perhaps we'll just help a little bit in transportation and etc. But at the end of the day, whatever money he'll make from the final retailer or from the wholesaler, it'll be transferred to him. No. Gonna reinvest the money No. to benefit the business, to expand the area of the business. Right. Just another clarification. This is what I said in the last, as a point of clarification that I made in the last presentation. The Nobin Udyokta or the young entrepreneur will not be doing social business. His one is just a conventional business. The investors who will engage with him or partner with him will be doing a conventional business. Whatever money that they'll get back, that will be revolved in a fund which will be reinvested with other Nobin Udyoktas or other such projects. Yeah, perhaps there is some confusion probably. When we say that the investors will take it as a social business, but the Nobin Udyokta will take it as an individual, then there is some sort of really mismatch or say conflict or something like that. So please. It's a theoretical issue. If anyone would like to know more about how the Nobin Udyokta program works, if you want to know about how the Nobin Udyokta programs, just in short, there is a particular business. The share which the Nobin Udyokta has in that business, the profit he'll make, he can take it back home. The investor, however, he comes into business with this Nobin Udyokta with a social objective of developing that Nobin Udyokta and others like him. Hence, his objective and the objective of the Nobin Udyokta are sort of different. So that is, it's the social commitment on the part of the investor or say the larger party involved here, rather than the Udyokta himself. So that is how we are sort of making a distinction between the two. Applause for Shatranji. Thank you. Now we move to the next one. This is the last one, I think. No? Okay, yeah, there's a second one. Mobile Plant Nursery. It's an open project. It will be presented by Green Savers. Good afternoon. Let me be honored to introduce my mom first. She has been a successful borrower and beneficiary of Grameen Bank since 1997. And the spotlight is on Urban Mobile Plants Nursery and Clinic. This is idea of Green Savers. This idea has already got notable media coverage, including the favorite magazine program Ittadi. And Green Savers is a combination of volunteers, versatile young entrepreneur of different public university like Dhaka University, BUET, Dhaka Medical College, and Sher-e-Bangla Agricultural University. Now take a look on this project. Green Savers Urban Mobile Plants Nursery and Clinic. Here, Mobile Plants Nursery is a well-equipped rickshaw van, where some plants suitable for or feasible for urban ecosystem, like fruits, vegetables, and ornamental plants. It will be decorated with all plants, which is feasible for urban horticulture. And our mission is there. We want to do social business to solve some social problems. Here, social problem is global warming. We can say Dhaka city is a heat island. If we enhance gardening or enhance function of plants in urban ecosystem, then we have options. We have options in if we use apartment.
there are many places in the apartment like lobby, stair, rack. If we use these places where some sunlight is available, if we use set up plants, then it can easily give a good harvest. Here, if we conform or if we available plants to the door of city dwellers, then they will be inspired. We have some feasibility study and we have some work. We got many responses from the different city dwellers. That is, they are doing it very well and they are getting their outcome from there. We will give agricultural support, that is from clinic. We will ensure horticultural support with all agricultural support with plants doctor, what we call agriculturist. If we ensure plants and its care to the city dweller, then definitely they will be inspired. And here we will use unused material available in the household. That is foil pack of chips or milk, water bottle or drinks bottle, and many broken plastic material. And if we use this material, then definitely the cost will be reduced, and this will be easily affordable for the city dweller to buy it. And if we provide the service aftercare for plants, then definitely they will be inspired to produce fresh fruits and vegetables in their apartment, because this is very important for the city dweller. But in Dhaka city, all of the fruits and vegetables are chemical mixed or formalin mixed. So if we want to ensure chemical-free fruits and vegetables, then they can easily produce it in their apartment, and they can bring a very good outcome over there. Our social impact, we can easily say, that is global warming is a social problem. Then it will be reduced definitely if we enhance the function of plants in urban ecosystem, or the permanent employment for landless worker, where we will set our nursery. Then there will work some landless worker. We will give job to some landless worker, and we will use tokai, street urchin, to collect the unused material and leaves of plants available in different parks, different roads, which we'll use for making compost. And for that we will ensure permanent steady income for tokai Can you come to the financial part of it? Certainly. Thank you. In financial part, we will use 5 rickshaw van, and it will cost for 400,000 taka. And we have some nursery preparation cost, and we have some office cost. In total, this is 100,000 taka in BD. And our payback period is 4th year. From 4th year, we will start paying back, and our break-even period is 2 years. After 2 years, it will go to the break-even. And some other social impact. I'm talking about chemical-free fresh produce, what you pronounced before. And that's all about our presentation. And thanks for patience hearing me. Thank you, Alessandroni. And now we go through the questions and comments. Anybody? Yeah, Shahid, in the back. Sir, this is very nice initiative, especially for protecting our environment free from carbon emission. However, I have some questions as following. First, plant cost of project is estimated 10 lakh taka. However, in the first year, total expenses estimated 36 lakh 89,000. My question is that how many investment is required from Yunus Center, and what type of business, I mean joint venture, equity financing or other types, is not mentioned in the project proposal. Number second, how many installment and when the investment money will be repaid to Yunus Center is not clear in the proposal. Third is 60% of the total. Just a clarification, Yunus Center is not an investor, it doesn't invest anything. So he's expecting you to invest. Yunus Center is only introducing him. Yes. Okay. Our last question is, sir, business plan, that is income expenditure, receipt payment, balance sheet, and cash flow is not shown in the project proposal. So real projection absent in the project proposal. Thank you, sir. Do you ever think of the educations like as in corporate social responsibility? Do you gonna educate those children? Thank you. My question is actually quite similar to his. I think it's really commendable that you're working on social problems in Dhaka. একটা suggestion ছিল যেটা আপনারা করতে পারেন regarding the street children. You can actually connect with a lot of organizations who are working
with education of street children. You have a lot of them working in Bangladesh. I'll recommend you connect with those organizations, and I think that would help in taking care of the street children and serving your purpose as well. You don't need to connect global warming with this kind of project. Global warming is too big to think, and with this small amount of tree distribution or seedling or sapling distribution in the homestead of Dhaka, in the building of Dhaka city, will not address issue of climate change. So climate change or global warming. Second point is, well, this is a very good initiative. I mean, just let us think it very simply, that what he is going to do, he has a nursery where there are very good or quality planting materials, like say horticulture crops, and he knows the techniques of grafting, so he can sell grafts to the to the flat owners. They can put it on the rooftop. On a few days back, one of my friends from the US Embassy was asking me if he could get some seedlings of fruit trees. I have fruit just next to my building. There is a very good on the rooftop. So he has many fruit crops and seedling fruit crops on his rooftop. And one of these species, like say hog plum, amra, he was selling it for 20,000 taka. He has some orange, which is variegata variety. So he asked me that I sell it for 10,000 taka. So one thing is, one can earn very good amount of money just using quality grafts, selling to different brands. People would be interested if they can see some fruits while you are selling, you are carrying it on the van. If you can show that there are some fruits, people would be willing to pay more money for those kind of fruits. So investment will not be that much. What is required? Good nursery, good grafts, selling it through van. I mean, that's what I'm saying. বিষয়টা হচ্ছে যে আমরা ঢাকাতে সিটিতে দেখে থাকি যে বেশিরভাগ সিটি ডুয়েলার্স যারা আছে যে বিল্ডিং এর ভিতরে থাকছে, তাদের ভিতরে সান ঠিকভাবে এনহ্যান্স করছে না আর্কিটেকচার ডিজাইনে, বা দেখছি যে আমাদের গাছপালাগুলো ঠিকভাবে বেড়ে উঠছে না ভিতরে থেকে। তো সিঙ্গাপুরে ধরনের একটা ইনিশিয়েটিভ নেওয়া হয়েছে যে আর্কিটেকচার ডিজাইনে আমরা যদি কিছু বাইরের দিকে গাছপালা কিছু লাগাতে পারি, বা বাসার বাইরের দিকে যেটাতে সান এন্ট্রান্স করছে সেটার ফলে গাছপালা ডেভেলপ করছে। তো আপনাদের এই ধরনের টেকনোলজি পরবর্তীতে বিল্ড করার ইচ্ছা আছে কিনা? এইটা তো ঢাকা সিটিকে টার্গেট করে হচ্ছে, কিন্তু ঢাকা সিটিতে আমরা দেখি মোস্ট অফ দ্য রিক্সাকে অ্যালাউ করে না। সেক্ষেত্রে টার্গেট পিপলদের কাছে আমরা যাবো কিভাবে? ভ্যান থাকবে একটা ওয়েল ইকুইপড ভ্যান, যেখানে কিছু শেড লাভিং প্ল্যান্টস আছে। 3 ধরনের প্ল্যান্টস, শেড লাভিং, ড্রাউট লাভিং, হিট টলারেন্ট। ঢাকা শহরের জন্য শেড লাভিং প্ল্যান্টসগুলো হচ্ছে সবচেয়ে বেশি ফিজিবল। এখানে যদি যেমন একটা মরিচ গাছ থেকে দৈনিক 12টা মানে 2 দিনে 24টার মতো মরিচ আসে, এবং হচ্ছে যেমন একটা লেবু গাছ বাসায় থাকলে লেবু কেনার প্রয়োজনীয়তা মানে বোধ করে না সাধারণত। এক্ষেত্রে যদি যারা শহরের যেসব নারী শক্তি আছেন, যারা শিক্ষিত, উচ্চশিক্ষিত অথবা বিভিন্ন কারণে তাদের চাকরি করা হয়ে ওঠে না, তারা যদি হাউস হোল্ড ইকোনমিতে কন্ট্রিবিউট করতে চান, ডেফিনেটলি তারা হচ্ছে এই তাদের বাসার ভেতরেই শেড লাভিং যে প্ল্যান্টসগুলো আছে, এই প্ল্যান্টসগুলো লাগিয়ে কিছুটা শাকসবজি এবং কিছুটা ফ্রুটস তারা প্রডিউস করতে পারেন। এবং বাসার সাথে যেটা ডেভেলপার কোম্পানি নিয়ে কথা হচ্ছিল, যে আমরা যেটা বলছি যে একটা ফ্ল্যাট, একটা 4000 স্কোয়ার ফিট জায়গার উপর যদি একটা বাড়ি ওঠে, যেখানে 20টা ফ্ল্যাট যদি থাকে, আমরা প্রত্যেকটা ফ্ল্যাটের গ্রিল, র্যাক, যেমন বারান্দায় ছোট্ট একটা জায়গা যেখানে সামান্য একটা দিনের 2 ঘন্টা বা 3 ঘন্টা আলো আসে, সেখানে যদি আমরা একটা র্যাক সেট করে দিতে পারি 4 তলা বা 5 তলা, সেখানে কিন্তু 20 থেকে 30টার মতো গাছ করা যায়। যেমন বাসার গ্রিল, বারান্দার গ্রিলে যদি আমরা প্লাস্টিকের মগগুলো ঝোলাতে পারি, হাতলযুক্ত মগ, সেই মগগুলো কিন্তু অনেকগুলো মগ একসাথে গ্রিলে ঝোলানো সম্ভব। এইভাবে যদি বাসার ভেতরের থেকে আমরা 200 স্কোয়ার ফিট করে জায়গা বের করতে পারি, ওভারঅল 20টা ফ্ল্যাট থেকে 4000 স্কোয়ার ফিট জায়গা বের হয়ে আসবে। তার মানে প্রত্যেকটা অ্যাপার্টমেন্ট হতে পারে এক একটা সবুজ বাগান বাড়ি। তাছাড়া ডেভেলপার কোম্পানিগুলো যদি বাসার গ্যারেজের নিচে যদি প্রত্যেকটা অ্যাপার্টমেন্টের জন্য একটা গ্যারেজ করে দিতে পারে, গাড়ির গ্যারেজ, ডেফিনেটলি ছাদেও হচ্ছে প্রত্যেকটা অ্যাপার্টমেন্টের জন্য সবজি করার জন্য স্পেস করে দেওয়া সম্ভব। এগুলো নিয়ে আমরা কাজ করছি। পাশাপাশি এখন যেটা করছি, মানুষের মধ্যে গাছ যে আসলে কিনার পরে মরে যায় না, অথবা গাছ যে টিকিয়ে রাখা সম্ভব শহরের ইকোলজিতে, এটাই আমরা বোঝানোর চেষ্টা করছি। যারা বৃক্ষমেলা থেকে গাছ কেনেন,
তারা কেনার কিছুদিন পরে ফুল ধরা বা ফল ধরা গাছ কিনে নিয়ে যান, কিছুদিন পরে দেখা যায় যে সেই গাছে আর ফল ধরছে না বা ফুল ধরছে না। সেই জায়গা থেকে আমরা এটাই এনশিওর করছি যে আমরা টেকনোলজি, আমরা আফটার সাপোর্ট দিব, আপনি গাছ কিনুন, আমরা সেবার দায়িত্ব নিচ্ছি। এই জায়গা থেকে আমাদের নার্সারি এবং প্ল্যান্টস একটা নির্দিষ্ট ডেটে নির্দিষ্ট এরিয়াতে যাবে এবং মানুষজন তাদের গাছগুলো কিনবে এবং তারা ফ্রেশ প্রডিউস করবে। যে কোনো ধরনের এগ্রিকালচারাল সাপোর্ট, সেখানে প্ল্যান্টস ডক্টর থাকবেন, সেখান থেকে তারা সাপোর্টটা নিতে পারবেন। আমরা যদি ঢাকা শহরে গাছ এবং গাছের সেবাটা মানুষের দোরগোড়ায় যে হচ্ছে সাপোর্টটা দিতে পারি, তাহলে ডেফিনেটলি ইট উইল ক্যাচ দ্য ইমাজিনেশন অফ দ্য মাস পিপল। এবং ঢাকা শহরের যেটা হচ্ছে যে এই যে ফ্রেশ ফুড, শহর গ্রাম থেকে যে এই ট্রাকগুলো আসছে সবজি নিয়ে, দেখা যাচ্ছে যে তারা কেন ফরমালিন দিচ্ছে, তারা ফরমালিন দিচ্ছে হচ্ছে তারা টিকিয়ে রাখতে পারছে না। দিস ইজ অল অ্যাবাউট দেয়ার বিজনেস। যদি ফ্রেশ ফুডগুলো আমাদের শহরেই করা সম্ভব হয়, তাহলে এই গাড়িগুলো যে আসছে এগুলো আশা কমে যাবে, কার্বন ইমিশন বন্ধ হবে। তারপর যেটা হচ্ছে যে কি বলে যে যদি ফ্রেশ প্রডিউস আমরা করতে পারি, দেখা যাবে যে বাচ্চাদের মধ্যে এক ধরনের ইন্সপিরেশন ডেভেলপ করবে। যেমন আমি অন্যের গাছের পাতা ছিঁড়তে আমার কষ্ট লাগে না, বাট আমি যখন নিজের একটা গাছের ফুল ছিঁড়বো, পাতা ছিঁড়বো, আবার গাছে পোকা ধরলে আমার খারাপ লাগবে। কাজে একটা বাচ্চার মধ্যে যদি এই বোধটা জাগিয়ে তোলা যায় যে এটা তোমার গাছ, তখন আর সে স্কুলে যে ওই যে ইংলিশ মিডিয়াম কি বলে স্কুলে যে বিভিন্ন থ্রিলিং অ্যান্ড অ্যাকশন মুভির গল্প করবে না কি বলে যে ওই বিভিন্ন গেমস, কম্পিউটার গেমসের গল্প। এরকম গল্পের টপিক হতে পারে যে would you please allow me another 2 minutes? I will appreciate. Have a small এবার নেক্সটে যাই আমরা। অসংখ্য ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ। আমি একজন নবীন উদ্যোক্তা, মোহাম্মদ রবিউল আলম। আমার মা গ্রামীণ ব্যাংকের ঋণী। আমার মা বিগত 24 বছর যাবৎ গ্রামীণ ব্যাংকের সদস্য। আমার মা গ্রামীণ ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে মা এবং বাবা দুজন ব্যবসা করে আমাদের সংসার ভালোভাবে চালায়। সেজন্য আমি গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা এবং সকল ব্যক্তিবর্গকে ধন্যবাদ জানাই। বর্তমানে আমি একটি খেলনার কারখানা পরিচালনা করছি। এই পেশায় আমার 12 বছরের অভিজ্ঞতা আছে। কাঠ ও প্লাস্টিক ব্যবহার করে আমার কারখানায় বাচ্চাদের খেলনা তৈরি করা হয়। বর্তমানে একটি মেশিন দিয়ে আমি প্রতিদিন 500 পিস খেলনা তৈরি করতেছি, যা চাহিদার তুলনায় খুবই কম। তাই আমি চাচ্ছি প্রতিদিন যাতে আরো 1000 পিস খেলনা তৈরি করতে পারি। সেজন্য আমার 2টি মেশিন প্রয়োজন। কারখানা 12 ঘন্টা ধরে চলবে এবং তৈরিকৃত খেলনা সরাসরি কারখানা থেকে বিক্রি হবে। মূল ক্রেতা হলো রাস্তার হকার ও ফেরিওয়ালা, গ্রামে ও শহরের বিভিন্ন মৌসুমী মেলার দোকানদার। আমি বিশ্বাস করি 2 বছরের মধ্যে আয় ও ব্যয়ের সমতা আনতে পারব। এই প্রকল্পের লক্ষ্য আমার নিজের জন্য কর্মসংস্থান হবে এবং গ্রামে আরো 20 জন মহিলার কর্মসংস্থান তৈরি হবে। এটি একটি পরিবেশ বান্ধব ব্যবসা এবং শিশুদের বিনোদন সৃষ্টি হবে। বিনোদনের মাধ্যমে তাদের মানসিক বিকাশে সহযোগিতা করবে। প্রকল্পের খরচ মোট 7,10,000 টাকা। এখান থেকে প্রকল্পের খরচ মোট 7,10,000 টাকা। 2টি মেশিন 4 লক্ষ টাকা, মেশিনের ডাইস বাবদ 1,20,000 টাকা এবং চলতি মূলধন 1,90,000 টাকা। এই 7,10,000 টাকা এখান থেকে আমি 2,10,000 টাকা দিতে পারবো। বাকি 5 লক্ষ টাকা আমি আপনাদের কাছে পাওয়ার জন্য আবেদন জানাচ্ছি। আমি বিশ্বাস করি প্রথম বছর থেকেই আমি গ্রহণকৃত মূলধন ফেরত দিতে সক্ষম হব। প্রথম বছর থেকেই গ্রহণকৃত মূলধন ফেরত দেওয়া শুরু করতে পারবো। এই কাজে কিছু ঝুঁকি থাকতে পারে, সেটা হলো মালামাল চুরি হয়ে যাওয়া এবং বিদ্যুৎ না থাকা। সেজন্য কোনো সমস্যা নাই। আমি কারখানার সঙ্গে আমার কারখানা এবং বাসা একই বাসায়
আমার নিজস্ব বাসায়। সেখানে আমি ওই এক পাশে থাকি, সমস্যা নেই, যাতে কোনো রকম চুরি না যায়। এ পর্যন্ত আমি 12 বছর যাবত ব্যবসা করছি, কখন তো চুরি যায়নি। তারপরেও বলতেছি যদি যেন চুরি না যায় সেজন্য আমি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করব। এবং বিদ্যুৎ না থাকার সময় যে প্রস্তুতকৃত খেলনার বিভিন্ন অংশ, সেই সময় আমি বিভিন্ন অংশ সংযুক্ত করে খেলনা পূর্ণাঙ্গ রূপে তৈরি করব। ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে। আসসালামু আলাইকুম। এবার আমরা আলোচনায় আসি। আমি কিছু খেলনা স্যাম্পল আনছি, খেলনাগুলো দেখাচ্ছি। খেলনাগুলো আমি বর্তমানে তৈরি করতেছি বাচ্চাদের জন্য। এটি অবশ্য মাটিতে একটু ভালোভাবে চলবে, তবে আমি এখানে দেখাচ্ছি। এরকম করে সাউন্ড হবে এবং বাচ্চারা যখন চালাবে, এই একটা আছে এরকম সাউন্ড করবে। এগুলো মেলাতে প্রচুর চলে। মূলত এগুলো আমার কারখানা থেকে বিক্রি হয়। এগুলো এক একটার দাম কত? এগুলো কত দামে বিক্রি করে? এগুলো একটা লাইট সিস্টেম, হ্যাজাক সিস্টেম বাচ্চাদের। এটা আমাদের পাইকারি বিক্রি আসে 17 টাকার মতো। 17 টাকা পাইকারি। সে বিক্রি করবে কত টাকা দিয়ে? 50। এই একটা আছে, এটা আছে আপনার 15 টাকার মতো। 15 টাকা। একটা পাখি আছে, এটা এরকম সাউন্ড করবে। বিভিন্ন ধরনের খেলনা। ভালো, আমরা এবার একটু আলাপ করি। এটা প্রশ্ন করার কিছু নাই, কারণ এগুলো খুব বিক্রি হয়। কারণ স্যার আমরা নিজের ছোটবেলায় এটা কিনতাম। ডবল করবে, আমার মনে হয় নেক্সট ডিজাইন ল্যাব এটা পাস হয়ে যাবে আর কি। ছোটবেলায় স্যার আমরাও এইগুলো দিয়ে খেলা করে আসছি, তো এটা নিয়ে আসলে বলার কিছু নাই। বাচ্চাদের মেলায় নিয়ে গেলে এটা অটোমেটিক রিকোয়ারমেন্ট। একটা প্রশ্ন ছিল যে এইগুলো তো মূলত বাচ্চাদের জন্য, আর এগুলো অনেক কিছুই প্লাস্টিক দ্বারা বানানো, তো প্লাস্টিকটা কি মানসম্মত? মানে কারণ বাচ্চারা তো স্বাভাবিকভাবেই মুখে দিবে, তো এটা ওই গুণগত মানটা কিভাবে আপনি নিশ্চিত করছেন? I have a question too. প্লাস্টিক ইউজ করে কিভাবে পরিবেশ বান্ধব হবে জিনিসটা? আর কোন প্রশ্ন? So I already found that plastic is harmful, so I have like more of a suggestion. That is, if you could, instead of using so much plastic, try making toys with wood and wooden objects like blocks with letters on them, Bengali letters or English letters, because you know it's very creative and it enhances kids' ability to recognize letters at a very early age. So that's just a suggestion, I would say. Good, thank you. আপনি যে খেলনাগুলো তৈরি করছেন, এগুলো মেশিনগুলো কি মেড ইন বাংলাদেশ নাকি চায়না থেকে মেশিন আনা? কারণ চায়না হচ্ছে গিয়ে পৃথিবীর ভিতরে 1 নম্বর খেলনা তৈরিতে, কারণ প্রচুর খেলনা তৈরি করে চাইনিজরা, তো সারা ওয়ার্ল্ডেই চলে এই খেলনাটা। তো এখন আপনার এটা দেখে খুব ভালো লাগলো, কিন্তু এইগুলো কি আপনি মেশিনগুলো কোথা থেকে কালেকশন করলেন, কি চাইনিজ না মেড ইন বাংলাদেশ? ধন্যবাদ। স্যার এটা কোশ্চেন করছে যে এটা পরিবেশ বান্ধব কিভাবে, তো আই থিংক উই আর ওয়েস্টিং বিলিয়নস বাই ইম্পোর্টিং টয়েস ফ্রম চায়না। সেখানে যদি লোকাল যে প্লাস্টিক অলরেডি যেটা পরিবেশ দূষণ করতেছে সেটাকে যদি সে রিইউজ করে খেলনা তৈরি করে, অ্যাটলিস্ট একটা পার্ট থেকে সেভ হবে, ফরেন কারেন্সি অ্যান্ড দ্য এনভায়রনমেন্ট বোথ। সালেহা, আমি একটু এমনি বলতে চাই, আমি এই প্রজেক্টটা দেখেছি আর কি। সেটা দেখলাম যে উনি যেহেতু বললো চায়না থেকে ওরা গুটি কিনে, প্লাস্টিকের গুটি গুটি পাওয়া যায়, সেটাই ডাইস করা আছে, লোহার ডাইস। এক একটা ডাইস নাকি 8 থেকে 10,000 টাকা। ওইখানে খেলনার ইয়েটা আছে আর কি। একটা হলো নিচের অংশ, আরেকটা উপরের অংশ। তার উপর থেকে ওখানে করে দেখা গেছিলো ছবিতে, ওই ইয়েগুলো আসে, গুটিগুলো আস্তে আস্তে আসে এটার মধ্যে থেকে খুব দ্রুত বের হয়ে যাচ্ছে আবার দেখলাম আর কি। তো সেই জন্য এটা চাইনিজ কিনা গুটিগুলি যায় না, কিন্তু প্রসেসটা এরকম যে এগুলো এখান থেকে হচ্ছে। সুলতান স্যার, আমাদের বাংলাদেশে যে হিউজ প্লাস্টিক ইউজ হচ্ছে, দরজা বানানো, গামলা বানানো, বালতি বানানো, সে তুলনায় এটা খুব কম ইয়ে, আর কাজে সেটা খুব বেশি ইম্প্যাক্ট এনভায়রনমেন্টে আমার মনে হয় পড়বে না। আর যেগুলো হচ্ছে যে এগুলো ফ্যাক্টরি বাংলাদেশ, এগুলো কিচ্ছু না, শুধু মোল্ডটা ইম্পর্টেন্ট, আর বাকি সবই লোকালি করা যায়।
মোলটাও লোকালি করে, এইটাই একটু কস্টলি এই পুরোটা জিনিসের মধ্যে। তো যেটা হচ্ছে যে উনি যে প্রোডাক্টগুলো দেখাচ্ছেন, আমি অবাক হচ্ছি, এই ধরনের প্রোডাক্ট আমরা চায়না থেকে প্রচুর ইম্পোর্ট করি বাংলাদেশে, এবং সে যে নিজে বানাচ্ছে এই জিনিসগুলো, যে লাইট জ্বলছে, ইয়ে করছে, এগুলো আমরা অনেক দাম দিয়ে এখানে কিনছি, যেগুলো চাইনিজ প্রোডাক্ট। তো তাতে আমার মনে হচ্ছে তাকে ধন্যবাদ জানানো উচিত যে সে একটা গ্রামের ছেলে হয়ে এই ধরনের একটা প্রোডাক্ট তৈরি করছে, এবং উই শুড এনকারেজ ইট। আর কোনো প্রশ্ন? এবার তোমার জবাব। মেশিনটি মূলত বাংলাদেশি মেশিন, বাংলাদেশি আমাদের ঢাকার ভিতরে তৈরি করতেছে অটোমেটিক মেশিন। এটি সুইচ টিপে মাল তৈরি হয়, সুইচ টিপলে মাল তৈরি হয়, খুব দ্রুত মাল হয়। আর মানসম্মত কিনা বলছে, জি প্লাস্টিক অবশ্যই মানসম্মত, ভালো প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি করা, এতে কোনো সমস্যা নাই। বাচ্চাদের হাতে বা মুখে লাগলে কোনো সমস্যা হবে না। এবং যেটি বলা হয়েছে যে পরিবেশ বান্ধব, এজন্য বলেছি আমি যে আমার এই কাজটি করার সময় কোনো রকম ওই মেশিন থেকে ধোয়া বা কোনো রকমই এই ধরনের কিছু হয় না, বা এটা কালি হয় না, কোনো কিছু হয় না, মালের উপরে কোনো ই পড়ে না, বাচ্চারা এটা নিয়ে খেলা করলে কোনো সমস্যা হবে না, সেজন্য বলেছি মানসম্পন্ন। পুরো খেলনাটা না, পুরো খেলনাটা কাঠ দিয়ে করা সম্ভব না, কারণ এটি প্লাস্টিক যেভাবে আমরা তৈরি করতেছি এত দ্রুত কাঠ দিয়ে তৈরি করা যাবে না, কষ্ট অনেক বেশি পড়ে যাবে। সেজন্য আর এখন তো আধুনিক হিসাবে প্লাস্টিক সব কিছুতেই আছে, আর প্লাস্টিক দিয়ে বানানোর কারণেই আজকে আমি এত কম পয়সায় বিক্রি করতে পারতেছি। অবশ্য এই ব্যবসাটা আমার ফাদার প্রথম শুরু করছিলেন, গ্রামীণ ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে আমার আম্মা যখনই করে তখন, তো আমি সেই ব্যবসার হাল ধরেই আজকে এ পর্যন্ত এসেছি। আমি তার একটু জোরে হাত তালি দিই আমরা। এটা সম্পূর্ণ সবার কাছে দেখেন এরকম একটা লিস্ট আছে, 6টা গ্রুপের নাম দেওয়া আছে। তো আমাদের এই মেইন হলে আমরা 4টে গ্রুপ করব, A B C D, আর এর বাইরে ওখানে লোকেশন দেওয়া আছে, ওখানে ই গ্রুপ, আর এফ গ্রুপটা হবে ওখানে লোক থাকবে, ওরা দেখে দেবে, এই সেম ফ্লোরে হবে, ওই সাইডের দিকে হবে। আমি প্রমিথিয়াস সিদ্দিকী, আমি র্যাপোর্টিং করছি এবং রিপোর্টিংও করছি। প্রথমে জাস্ট কুইকলি আমি গ্রেডসগুলো বলে যাব, তারপরে ডিটেলস যে আলোচনাগুলো হয়েছে। প্রজেক্টের যে অবজেক্টগুলো আছে এটাতে আমরা বলেছি দে আর ফাইন, ইট গট অ্যান A, দ্য প্রোডাক্ট ইজ ওয়েল ডিফাইন্ড, তো A এসছে। বিজনেস প্ল্যানকে আমরা বলি রিজনেবল বাট একটু নিডস ইমপ্রুভমেন্ট, সো ইট গট আ B. Entrepreneur is very dependable, it got an A. The project size also looks appropriate, that got an A too. Breaking-টাকে আমরা একটু revisit করব because calculations কিছু change হবে, so that got a B. Overall, it's a good project, but it needs improvement since there's some incomplete information, so it's in the middle. Particularly যে issues-গুলো নিয়ে আলোচনা হয়েছে, আমরা বলছি যে specific pricing margin, costing, মার্কেটিং এবং ক্রপ ক্যালেন্ডার, বটলিং, এই ইস্যুসগুলোকে আমরা রিভিজিট করে বাজেটটাকে আমরা রিভিজিট করব, এবং ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট যেটা হবে, মেটেরিয়াল কস্ট, এটাকেও একটু রিভাইজ করতে হবে। সো এগুলো রিভাইজ করে ইনশাল্লাহ নেক্সট ডিজাইন ল্যাবে উইল কাম আপ উইথ দি সলিড বিজনেস প্ল্যান সো দ্যাট দ্য বিজনেস ক্যান স্টার্ট উইদিন মার্চ। ইফ ইট ডাজেন্ট, এটা 1 বছর ডিলে হয়ে যাবে। সো ইফ ইট ক্যান বি ডান, ইট হ্যাজ টু বি ডান অ্যাজ সুন অ্যাজ পসিবল। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ। তাহলে এটা আমাদের হলো 1 নম্বরটা, গ্রুপ A. গ্রুপ B, Adhare Alo Enterprise. Group B. Yes, good afternoon. I'm Maruf Mohsen, and I'm a Group B, and the project Bondhu is Saleh Begum. She's the MD of Babsha Vikas. The project was called Adhare Alo Enterprise, and it was on solar panels. The gradings were A, B, C, and D. And overall, the group came to the conclusion that it's a very good project.
I will just go through the little that were presented. Firstly, is does the project clearly state the objective and list the subsidiary objectives? We thought it did. Secondly, is the product service well defined? It was again a yes. Thirdly, does the business plan appear to be adequate and realistic? That was a yes again. Does the entrepreneur look dependable? Again a yes. Does the project look appropriate? Another yes. And does the break-even point look achievable? That's another yes. So overall, it was a very good project, and it's ready for serious consideration. However, we had some advice for the entrepreneur, and there were as follows. Firstly, we advised him the current should be DC to DC. Secondly, he should also check up on the alternative suppliers for his accessories. Thirdly, that he should test his goods from Gramin Shakti to then he should also educate his clients on what the product is and how it works. And last but not least is Mafroz, which is a big brand name in Bangladesh, wants to partner up with him. So that's a fantastic proposition. Having them as a partner would really make wonders for his business. So overall, it's good to go. Thank you. Does the business plan appears to be adequate and realistic? To suggestion chilo that we need to revise it a bit. Does the entrepreneur look dependable? Yes, he does. Does the project size look appropriate? Etao ekটু examine করা দরকার. So we said that it needs to be examined and revised. Does the break-even point look achievable? Etao depends on the revised proposal. Overall, আমাদের recommendation হচ্ছে it's a good project and it's ready for serious consideration, but we need some revisions and examinations for that. Thank you. এটার কোনো প্রশ্ন এটার উপরে? যাক, এটা আসো সুলতান। স্যার, এই প্রজেক্টটা আমি ওই ছেলের সাথে আলাপ করছিলাম, যেটা হচ্ছে যে সে এখন রিটেলার আছে, হি ওয়ান্টস টু মুভ অ্যাজ এ হোলসেলার। তো ওইটা আমার কাছে একটা রিস্কি পয়েন্ট মনে হয়েছে, যে সে যদি হোলসেলে যায় তাহলে তাকে ক্রেডিটে মাল দিতে হবে, এবং বাংলাদেশে ব্যবসায়ী ক্রেডিটে মাল দিয়ে বহু বড় বড় ব্যবসায়ী পথে বসে গেছে। কিন্তু সেইটা আমরা চাচ্ছি যে ইনিশিয়ালি কতটুকু ডিসকারেজ করা যায়। এটা হয়তো রিভিউ হয়তো এই বিষয়টা আসবে, যে যাতে করে সে বরঞ্চ রিটেলের আরও কিছুদিন কন্টিনিউ করুক, তারপরে সে নিজের ফান্ড জেনারেট করে দেন হি ক্যান মুভ অন টু হোলসেলিং। এটা হচ্ছে যে একটা। স্যার, এটা অ্যাকচুয়ালি ও রিটেলার না স্যার, ও হচ্ছে সাব ডিস্ট্রিবিউটার এবং রিটেলারের মাঝখানে। তো এইখানে তার যে এখন সে 50% বাকি দেয়, বাকিটাই হচ্ছে এটার প্রবলেম। তো আমরা এটাকে তাকে তার প্রজেক্ট সাইজটাকে, যেটা সে বলছে 4 গুণ বেড়ে যাবে, সেই 4 গুণ কন্ট্রোল করতে পারবে কিনা এগুলো এক্সামিন করে আমরা নেক্সট ডিজাইন ল্যাবে এটা নিয়ে আসবো আর কি। এটা বড় ধরনের একটা চেঞ্জেস তার প্রজেক্টে আসবে। জিডিডিএল ওরা যে মার্কেটিং করে সেটা তো 100% ক্যাশ হয় না, তো এটা তো ক্রেডিটের উপরে। মার্কেটকে ফ্লারিশ করতে হলে তো ক্রেডিট থাকতে হবে, তাই না? একটা জিনিস শুধু জিডিএল দিয়ে তার এই 4 গুণ ব্যবসা বাড়বে না, আরো ডিস্ট্রিবিউশনশিপ তাকে নিতে হবে। সেগুলো মানে মোটামুটি স্যার একটা ভালো এক্সারসাইজ করতে হবে পুরো প্রজেক্টের জন্য। তাহলে এটা আমরা এখানে শেষ করি। তারপর ডি, প্রজেক্ট ডি হলো আলামিন শতরঞ্জি। আমি মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন, গ্রুপ ডি এর রিপোর্টিং করতেছি। আমাদের গ্রুপের নাম ছিল আলামিন শতরঞ্জি প্রজেক্ট। আমাদের টিম লিডার এবং প্রজেক্ট বন্ধু হচ্ছেন SM শামীম আনোয়ার স্যার, ম্যানেজিং ডিরেক্টর গ্রামীণ সামগ্রী। রিপোর্টিয়ার ছিলেন আমাদের হচ্ছে ইমতিয়াজ শামীম। গ্রেডিং কোডের ক্ষেত্রে আমরা যেটা বলেছি যে গ্রেড বি, রিজনেবল অ্যান্ড ওয়ার্কেবল। ইস্যুড টু বি এক্সামিনেটের ক্ষেত্রে আমাদের গ্রুপের মতামত ছিল, ডাজ দ্য প্রজেক্ট ক্লিয়ারলি স্টেট দ্য প্রাইমারি অবজেক্টিভ? উই সেড ইয়েস। ইজ দ্য প্রজেক্ট সার্ভিস ওয়েল ডিফাইন্ড? উই সেড এগেন ইয়েস। ডাজ দ্য বিজনেস প্ল্যান অ্যাপিয়ার্স টু বি অ্যাডুকুয়েট অ্যান্ড রিয়েলিস্টিক? আমাদের এখানে মতামত ছিল যে রিভাইজ করা দরকার বিজনেস প্ল্যানটা আবার পুনরায়। ডাজ দ্য এন্টারপ্রেনার লুক ডিপেন্ডেবল? উই সেড ইয়েস।
Does the project size look appropriate? We said yes. Does the break-even point look achievable? We said again yes. And our group recommendation was need improvements. এক্ষেত্রে সাজেশন ছিল যে মার্কেট লিঙ্কেজটা এবং ফিনান্সিয়াল যে প্রজেকশন ছিল সেটা রিভাইজ করে পুনরায় পরবর্তী ডিজাইন লেভেলে উপস্থাপন। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। Questions, comments, Shamim? স্যার এই প্রজেক্ট তো করে এসছে, এটা আমার ফ্যামিলি এন্টারপ্রিনার এটা, তো আমরা দেখছি এখানে কিছু কিছু ইনফরমেশন অ্যাবসেন্স আছে, এটা আমরা নিজেরা আলাপ করে নেক্সট লেভেল নিয়ে আসবো, এবং এটা সাস্টেনেবল একটা প্রোগ্রাম, এবং এটা কিছু ইমপ্রুভমেন্ট আছে সেটা আমরা নিজেরা বসে ঠিক করে নেব। Good. Any other comments, suggestions? বলো, সুলতান। এই রংপুরের এই প্রজেক্ট এটা বহুদিন ধরে এখানে এটা হচ্ছে, এটা সবসময় এটা ডাউনের দিকে ছিল, আবার কিছু কিছু করে ইয়ে হচ্ছে। এখানে বড় একটা সমস্যা হচ্ছে যে শতরঞ্জিগুলো করা হয় এগুলো খুব ট্রেডিশনাল একটা ডিজাইন, কাজে যারা এটা উদ্যোগ দিবেন তাদেরকে ডিজাইনের ব্যাপারে একটু অ্যাটেনশন দিতে হবে, যাতে করে ডিজাইনটা একটু ইমপ্রুভ করে তাদের হয়তো এটা অ্যাট্রাকটিভ হবে। নাহলে ট্রেডিশনাল ডিজাইনগুলো খুব বেশি ভালো দেখতে, লুক্রেটিভ না, এবং লোকে খুব বেশি এটাকে আকর্ষণ করেন। যেটা আছে জুট ফাইবার বা জুট কটন আমরা মিক্সড করে একটা বেনিফিটেড পেতে পারি, কারণ শতরঞ্জির দাম যদি 700 টাকা হয়, আমি মনে করি লোকাল মার্কেটে এটা আসলে খুব একটা মানে অ্যাট্রাকটিভ হবে না। আমাদের দেশের লোকাল যে ট্র্যাডিশন জুট, এটাকে অনেকটা ডিপ্রাইভড, সাস্টেনেবল করতে হলে জুটকে বেশি ইউটিলাইজ করতে হবে, আমার যেটা মনে হয় স্যার। থ্যাঙ্কস। ছোট একটা পয়েন্ট বলি, সাধারণত এই শতরঞ্জিতে একসময় আমি জড়িত ছিলাম অনেক আগে, 30-35 বছর আগে। বিষয়টা হলো যে শতরঞ্জি যেটা এমডি কল্যাণ বললেন যে আসলে এটা খুব বেশি কিন্তু এখন চলে না। আপনার রংপুর শহরের ভিতরেও দোকান চলে আসছে, তারা নানাভাবে চেষ্টা করতেছে। একটা পরামর্শ যদি মনে করেন আপনারা, সেটা হলো যে মসজিদে আমরা যে ম্যাটগুলো দিই এগুলো সব জুট মিল থেকে তৈরি হয়ে আসে রোল আকারে। এইটা যদি এই শতরঞ্জিওয়ালারা করতে পারে, লোকাল মসজিদ থেকে শুরু করে আস্তে 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 এক্সপ্যান্ড করে বাইরে যেতে পারে, তাহলে এটার বাজার সৃষ্টি হবে। আদারওয়াইজ খুবই টাফ এটার বাজার তৈরি করা। স্যার আমি এটা টিমের মধ্যে ছিলাম আর কি। এখানে আমাদের অনেক আলোচনাই হয়েছে, বিশেষ করে মার্কেটিংটা, কিন্তু মার্কেটিং যে উদ্যোক্তা আমাদের কাছে উপস্থাপন করছে এই প্রজেক্টটা, সেটা হলো যে তার 1.5 লাখ টাকা আছে, 3 লাখ টাকা তার দরকার, মানে 1,40,000 টাকা আছে আর 3 লাখ টাকা দরকার। ওকে দিয়ে R&D করাবো, ও R&Dর কিছুই বুঝবে না, এবং ইনহেরিটেড যে স্কিল নিয়ে যে কাজগুলো করতেছে ওই কাজগুলোর মধ্যেই আছে। ওখানে ক্রেডিট হচ্ছে, হবে, এটা বন্ধ করা যাবে না। তবে একটা ভালো জিনিস আমরা যেটা একজন পার্টিসিপেন্ট পেলাম, যিনি রংপুরের ওই এখান থেকে $2 বিলিয়ন এক্সপোর্ট করেন, উনি বলছেন যে আপনারা কিছু ডিজাইন চেঞ্জ করার জন্য উদ্যোগ নেন, মানে নট দ্যাট ওই এন্টারপ্রেনিউর সেই নিজেই উদ্যোগটা নেবে, এটা সেটা না, যে এটা যদি কোনো কর্নার থেকে এই উদ্যোগটা নেওয়া হয়, তাদেরকে কিছু ফরমাশি দেওয়া হয়, তাহলে জিনিসটা ভালো হবে। আর ওখানে যে লিমিটেশনটা যেটা আছে সেটা হলো যে বাকিতে ব্যবসাটা করা হচ্ছে, ইনফ্লোতে সাংঘাতিকভাবে একটা বাধাগ্রস্ত হচ্ছে আর কি, না আউটফ্লোটা হচ্ছে না ঠিক মতো। যত টাকা ভালো পার্টি হলে ওই টাকাগুলো চট করে চলে আসে, সে মুভ করতে পারে খুব ভালোভাবে, আদারওয়াইজ এটা স্ট্যাগনেন্ট হয়ে যায়। ওদের এই অবস্থা একটা বিরাজমান, এই জিনিসটা স্যার ফর ইউর কাইন্ড ইনফরমেশন। পারভিন। ধন্যবাদ স্যার। এই প্রজেক্ট সংক্রান্ত যেটা অবজারভেশন, এটাই যে এটা তো পারিবারিক ব্যবসা, এবং এটাকে আরেকটু সে যেন সুসংগতভাবে করতে পারে, তার পরিবারের আয় উন্নতি হয়, সেটা হচ্ছে একটা লক্ষ্য। আর এতটুকুনের জন্য মার্কেটিং ইজ নট এ বিগ প্রবলেম। তবে আমাদের গ্রামীণ টেলিকম ট্রাস্ট থেকে কিন্তু আমাদের একটা এই ধরনের প্রজেক্টগুলির জন্য নবীন উদ্যোক্তাদের জন্য কিছু ভ্যালু অ্যাডিশন, কোনো যেমন যে প্রোডাক্ট ডিজাইন বা তাদের মার্কেট লিঙ্কেজটাকে আরও ইমপ্রুভ মানে স্মুথ করে দেওয়া, এইরকম একটা গোল কিন্তু আমাদের দিক থেকে আমরা এটা কাজ করে যাব। সেটা যেভাবে যেটাতে ফিট করা বা বড় কারোর সাথে লিঙ্কেজ করে দেওয়া, সেই চেষ্টাগুলো আমরা করে যাব। ধন্যবাদ। শামীম। প্রজেক্ট এসছে এই আলামিন
আলামিন হলো যে ফরমাইশি অর্ডারগুলোকে ই করে, কমপ্লায়েন্স করে। সুতরাং এখন হলো যে এই মার্কেট ট্রেন্ডটা কি ধরনের ডিজাইন হবে এবং সেই ডিজাইনগুলো কি, এখন হলো যে যারা এটাকে অর্ডার প্লেস করে তারা এটা ঠিক করবে। এটা নিয়ে আমরা আলাপ করছি এবং আমরা যদি মনে করি যে বৃহত্তর আমরা যোগাযোগগুলো করতে পারি এবং গ্রামীণ টেলিকম অথবা গ্রামীণ সামগ্রীর সাথে চেকের সাথে, তাহলে আমাদের যে ডিজাইনার আছে আমরা মার্কেট ট্রেন্ড থেকে আমরা ওইভাবে অর্ডারগুলো প্লেস করবো। আর হলো যে এখানে হলো যে র মেটেরিয়ালসটা কি, এটা হলো যে গার্বেজগুলা, যে লেফট ওভার গার্মেন্টস নিটের লেফট ওভার, আমরা এখানে চিন্তা করতে পারি জুট এবং কটনের ইউনিয়ন ফ্যাব্রিক দিয়ে ইউনিয়ন ইয়ার্ন দিয়ে করতে পারি, কিন্তু কস্টটা কি সেটাও আমাদের দেখার বিষয়। তো এখানে অনেক কিছু চিন্তার আছে, যে কারণে আমরা বললাম যে এগুলা ইমপ্রুভমেন্টের প্রয়োজন আছে, আমরা আলাপ করবো। কিন্তু যেহেতু 3 বছর 4 বছর যাবত এই কাজটা করে যাচ্ছে, সেখানে এই পরিমাণ মার্কেটিং করার মতন ক্ষমতা ওর আছে এবং সেটাকে এই জন্য আমরা বলছি যে প্রজেক্টটা চলবে। আর কোনো কমেন্ট এটার উপরে? শতরঞ্জি, থ্যাংক ইউ। আমাদের নেক্সট মিটিংগুলো কখন হবে, ডেটগুলো একটু দিয়ে দিলে সবাই জানতে পারতো যদি থাকে। আমরা এটাতে যাই, গ্রুপ ই, মোবাইল প্লান্ট নার্সারি অ্যান্ড ক্লিনিক। ঠিক আছে। জি, আসসালামু আলাইকুম। আমি ডক্টর আনোয়ার হাসান নূর, আপনাদের মোবাইল প্লান্ট নার্সারি অ্যান্ড ক্লিনিক প্রজেক্টের রিপোর্টার। আমাদের প্রজেক্টের টিম লিডার ছিলেন মিস্টার এহসানুল বারী, ডেপুটিয়ার ছিলেন মিস্টার ফরহাদ করিম খান। We had a very short time to discuss all the issues, but one of the most important thing, we found this project is really very interesting and very eco-friendly project, and our feeling is that we will have no problem to find an investor to this project. Why I am saying that, reason is that this is, one thing is this project is launched by an organization. This is Green Savers Association, it is not an individual, so they are all volunteers. They are working to save the environment, to create a lab for the plants and greens to the children, to the households. Particularly they are targeting the women group who are most of the time in many houses they live in their own home. And another strength we have seen, they are giving the after sale service. What we found, many of us buy a sapling or plant from the nursery and after a few days it goes dies and we don't know what sort of fertilizer and what sort of treatment, what we should do or what happens. So they are designed, they will give the after sales service. So this is a very strong area what we feel in that case. So the project is clearly defined and there is definitely a list of subsidiary objectives, as I said, that they will give the after sales service, and their product and services also well defined, but the area and the entrepreneur, as I said, is very dependable. But the area where we look, we found and we discussed there needs some improvement. That is in terms of real business plan. I mean, to prove it is a feasible business, to attract the investors, so there are some more studies required we found, and at the length of this half an hour or 45 minutes, it was not possible to study the whole financial implications. And another thing is then his financial analysis, because it's based on the figure the targeted was is based on the sales figure. As we discussed, particularly for the saplings and plants, what happened? If one family or one children or one particular person bought a plant, on the next week or next day or next month he may not buy another plant, because it will take a long time to customer come back, the same customer. So that's why this is an area the sales figure and cost figure has to be examined very carefully. But our recommendation, we have a very strong, we are not saying that it is ready for the serious consideration, but at the same time what we are saying, it is definitely a good project and serious project. It has to be considered in the next design lab after doing
some financial and other marketing study on the project. So that's all. Thank you very much. Thank you. Thank you for your comments. এবার প্রশ্ন বলো। I have two small findings on this. একটা হচ্ছে স্যার এইটা যে গাছ তারা বিক্রি করতেছে এটাতে মনে হয় আর একটু ক্রিয়েটিভিটি যোগ করা যেতে পারে, যেটা যে ইন্টেরিয়র ডিজাইন যারা আছে ওরা এনারা হয়তো ওরকম দিতে পারে যে দে উইল ডিজাইন দ্য ব্যালকনি উইথ দ্য ট্রিজ, আর সেক্ষেত্রে মনে হয় লিটল বিট বেটার পাওয়া যাবে। আর একটা ফাইন্ডিংস হচ্ছে যে আপনার অটোমেটেড ভেহিকেল ব্যবহার করার জন্য, তো যতটুকুন আপনি কার্বন রিডাকশন ঘটাবেন অটোমেটেড ভেহিকেল ব্যবহার করলে ঠিক ততটুকু আপনি আবার এমিশন করবেন। সো আই ডোন্ট থিঙ্ক দিস ইজ। আর সেকেন্ড হচ্ছে যে এটা বেসিক্যালি আপনি রেসিডেন্সিয়াল এরিয়াতে আপনার ভ্যান কিংবা এগুলো চলাচল নিষেধ না। মেবি ইট উইল টেক লিটল মোর টাইম, বাট অটোমেটেড ভেহিকেল ব্যবহার না করলে দেন এদের যে নামটা আছে গ্রিন সেভার্স, দিস উইল কমপ্লাই। স্যার আমি যোগ করতে পারি যদি অ্যালাউ করেন। Actually, the green saver will set up a nursery, or they will buy plant from the nursery and will sell it to the flat or house owner. Where the source of the plant? As per the project, they will do their own nursery and they have some expertise knowledge on that. যে আমাদের বাসাবাড়িতে কি হয় যে আপনি কিন্তু অনেক গাছ আমরা না জেনে কিনি মরে যায়। সো অ্যাকচুয়ালি আপনার জায়গাটা এরিয়া দেখে তারা কিন্তু ওই সার্ভিসটা দিবে। দ্যাট ইজ দ্য বিউটি অফ দ্য প্রজেক্ট, যে উনি যেটা বলেছেন কিছুটা ইন্টেরিয়র ডেকোরেশন, যে আপনার প্লাস্টিক ভাঙ্গা জগটার উপরে কি গাছ লাগাতে পারেন, কোথায় রাখলে ওই গাছটা বাঁচবে কিনা, ওর জন্য কি ট্রিটমেন্ট দেওয়া প্রয়োজন, এই জিনিসটাগুলো দ্যাট ইজ কাভার্ড। এবং তারা কিন্তু অটোমেটেড ভেহিকলের কথা প্রপোজ করে নাই, অ্যাকচুয়ালি দরকারও নাই, কারণ একটা এরিয়াতে রেসিডেন্সিয়াল এরিয়াতে দ্যাট ভ্যান ক্যান কাভার্ড। তারা কিছু বাইরে যেটা বলেছে এটাকে প্রমোট করার জন্য দে উইল গো টু দ্য স্কুল, দে উইল টু দ্য লোকাল সোসাইটি, যাদেরকে টু প্রমোট এক্সপ্লেইন যে আমরা এই জিনিসটা করতে চাচ্ছি, ক্রিয়েট অ্যান অ্যাওয়ারনেস। এবং আমার মনে হয় যে ডেফিনেটলি এটা ভালো উদ্যোগ যে আমাদের যে বাসায় বসে থেকেও আমরা কিছু যে বিনা পয়সায় কিছু অক্সিজেন ক্রিয়েট করতে পারি, এইটা আমার মনে হয় যে যদি বোঝানো যায় এবং বাচ্চাদেরকে এই গাছের প্রতি তাদের একটা লাভ, তাদের একটা প্রীতি জন্মাবে। এবং যেই মহিলারা যারা হয়তো চাকরি করেন না, অধিকাংশ সময় বাসা থাকেন, তাদের জন্য আমার মনে হয় ইট উইল বি ভেরি টাইম স্পেন্ডিং অ্যান্ড ওয়ার্থ স্পেন্ডিং হবে, পার্টিকুলারলি ফর দ্য এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ফ্রি অক্সিজেন, অ্যাজ আই সেড। থ্যাংক ইউ। সালেহা, তারপর পেছনে একজন আরো এদিকে আছে। আমি দুটো জিনিস এখানে এড করতে চাই। একটা হলো স্যার, যেহেতু আমাদের বারান্দার কথা বলা হচ্ছে, ইয়ের কথা বলা হচ্ছে, আমার মনে হচ্ছে ডেভেলপার কোম্পানিগুলোকে এখানে করা যায় কিনা, এটা মোটিভেশনের ব্যাপার আছে সবাইকে করা। আরেকটা জিনিস এখানে আমার মনে আসছে যে আমাদের দেশে স্যার বর্ষার পর ডেঙ্গুর যে প্রকোপ দেখা যায়, এটা তো স্যার এখান থেকে শুরু হয়, এটাকে কিভাবে কি করা হবে এটাও মনে হয় একটু নিয়ে আসা দরকার, যে এই সময়ের মধ্যে কি করে যায়। হ্যাঁ হ্যাঁ বলো, পেছনে মাইক্রোফোন। The project that we're looking at is a perfect example of a sustainable social business. There are three reasons why I find this. One is because it's scalable. It can go beyond Bangladesh even. The second reason is there is a lot of scope for innovation. Every business, whether it's social business or whether it's the regular form of business we need innovation. And I think the amount of innovation you can do in this project is limitless. The third reason is it is serving a social purpose. So I love the idea. There is a lot of scope for improvement, and I would personally want to be involved with Green Savers in helping them out, because this is a sustainable social business. I think a model that can be replicated in many other projects. Thank you so much. Thank you. পসিবিলিটি খুব ভালো, আমার কাছে প্রজেক্টটা খুব পছন্দনীয় প্রজেক্ট। কিন্তু একটা তো বলে ফেলেছেন সালেহা যে ডেঙ্গু একটা, কারণ এই বাড়ির কাছে ব্যালকনিতে এইসব গার্ডেন করে এখন অনেকে বন্ধ করে দিচ্ছে, এই একটা কারণে যে এটা স্যাঁতস্যাঁতে একটা ওয়েদার ওইখানে বিরাজ করে। তো সেইটা একটু আপনাদের দেখা যে এইটা হবে কিনা। আর যেটা হচ্ছে ভ্যান গাড়ি মনে হয় দরকার নাই, মানে ভ্যান দরকার নাই, আপনার অটোমেটেড এইটা দিয়েই চলবে, কারণ আমাদের এখনও এইসব এলাকায় খুব বেশি একটা সমস্যা হয় না। আর ওনাদের জন্য ভালো হবে এটা ফিনান্সিয়ালি, যে তারা যদি একটা বিল্ডিংকে টার্গেট করে
এবং এখানে 20 থেকে 50টা পর্যন্ত অ্যাপার্টমেন্ট থাকে এবং এদের ব্যালকনি আছে, সেগুলোকে যদি ওরা টার্গেট করে একটাকে ডেকোরেট করে নিজেরা যদি দেখায় অন্যরা অ্যাট্রাকটিভ হবে। আর যেটা নার্সারির ব্যাপারে আমরা বলছি আমাদের নবীন উদ্যোক্তা অনেকে নার্সারি করে বা ইন্টারেস্টেড, কাজে তাদের সাথে আপনি একটা লিঙ্কেজ করতে পারেন, তাদেরকে প্রশিক্ষণ করে ওই ইনভেস্টর যদি তারা করে, আপনারা যদি ওদের কাছে এটা নিয়ে নেন তাহলে আর একটা বিজনেস ডেভেলপ করতে পারে। থ্যাংক ইউ। সালেহা, নাজনীন, তারপর শামীম। প্রজেক্টটা খুব সুন্দর আসলে, এবং আমার মনে হচ্ছে যে ঢাকা শহরে, বিশেষ করে যেহেতু প্রজেক্ট লোকেশন ঢাকা শহরে এবং এটা অনেক মানুষ এটা চায়। সবচেয়ে এখানে যেটা চ্যালেঞ্জ হলো, মানুষ কিন্তু কিনে, টপ কিনে গাছ লাগায় ঘরের মধ্যে, অল্প সময় পরে এটা মরে যায়। যে এই যে অ্যাওয়ারনেস যেটা বলছে যে কিভাবে এটাকে রাখা যাবে, সেই জায়গাটাই যদি করতে পারে আমার মনে হয় এটা এই যে ফ্ল্যাট বাড়িগুলিতে এটা খুবই অ্যাট্রাকটিভ হবে আর কি, ওই জায়গায় একটু জোর দেওয়া উচিত। আমি দুটা পয়েন্ট অ্যাড করি এখানে। দেখুন, এই ধরনের গাছ বিক্রি কিন্তু আপনি এখনো যদি এই যে একটু পাশে যান, ঈদগাহ মাঠের পাশেও কিন্তু ভ্যানে চারা বিক্রি হচ্ছে। কিন্তু যেটা গুরুত্ব দিতে হবে এখানে তিনটা জিনিস। একটা হচ্ছে কোয়ালিটি প্লান্টিং ম্যাটেরিয়াল, রাইট ভ্যারাইটিস অফ ফ্রুট, যেটা যে ফ্রুটটা বিক্রি করছে সেটা যেন হয়। কাজেই স্বাভাবিক যে কোনো নার্সারির থেকে চারা এনে দিয়ে দিলে হবে না। 2 নম্বর যেটা সবচেয়ে বেশি মানুষের কাছে অভাব, সেটা হচ্ছে মাটি। আপনি যে কোনো কিছু লাগতে গেলে ওনারা মাটি বিক্রি, এটা একটা ভালো মাটি বিক্রি, ঠিক না, এটা একটা সার্ভিস। আর 3 নম্বর হচ্ছে ফার্টিলাইজার, মানুষ ফার্টিলাইজার এবং কিছুটা হরমোন অনেক সময় লাগে, এই সার্ভিসটাও যেন ওনারা ইনক্লুড করে। স্যার, ও যখন প্রেজেন্টেশনে বলা ছিল, এটার পিকুলার সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট জিনিসটা হলো যে আফটার সেল সার্ভিস, যেটা আমরা এখন হয়। এবং সেখানে আরেকটা জিনিস বলছে যে গাছের পাতা এটাটুকে তারা কম্পোজ করতেছে, সেটাই দেবে আপনাকে সার হিসাবে। একটা সবগুলোর মধ্যেই কিন্তু একটা পরিবেশ বান্ধব বিষয় আছে। আরেকটা ইম্পর্টেন্ট যে আপনার টবে একটা মরিচ গাছ লাগালে আপনি ডেইলি 12টা মরিচ পান। আপনি যদি 1, 2, 3টা টপ থাকে মরিচ, আপনার বাজার থেকে মরিচ কিনতে হচ্ছে না। এটা যে একটা মানুষের যে আগ্রহ সৃষ্টির জায়গা, সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট। এবং এটাকে আমার মনে হয় যে অত্যন্ত ভালো প্রোগ্রাম, এবং এটাকে আমার মনে হয় যে এটাকে সাপোর্ট করা প্রয়োজন। একটা পয়েন্ট একটু বলি আমি, সেটা হলো যে আসলে ঢাকা শহরে কিন্তু যে আফটার সেল সার্ভিস বাড়ি বাড়ি যে গাছের এটা নাই, একেবারে নাই। ওখানে একজন বলছিলেন তখন সিঙ্গাপুরের আমি প্রায় পড়ি পত্রিকায়, এই ধরনের বহু ব্যবস্থা আছে যে গাছ মরে না। আমাদের এখানেও গাছ যে সবসময় মরে যায় তা না। আমারই বাসায় একটা 27 বছরের গাছ আছে, 27 বছর আমি লালন করতেছি। কাজেই ওনারা যে আফটার সেল সার্ভিস দেবে, এটা একটা বড় জিনিস। কাজেই এই প্রজেক্টটা আশা করি যে খুব ভালো হবে। আমি শুরুতে একটু বলি, আমি প্রথম প্রজেক্ট প্রেজেন্টেশন আমি বলি না, এই প্রজেক্ট বন্ধু হচ্ছে মিস্টার এহসানুল বাড়ি। আর জাস্ট একটা পয়েন্ট আমি বলবো, আপনারা অনেকে বলেছেন যে ডেঙ্গু ফিভারের কথা, কিন্তু আমার মনে হয় অনেকেই জানেন যে যেই প্ল্যান্ট বা যেই টব বা বোতলে গাছটা থাকে, এটার পানিটা যদি আপনি কন্টিনিউয়াস রেখে দেন, সেইটাতে কিন্তু ডেঙ্গু হতে পারে। কিন্তু ওনারা যেই নার্সারির কথা বলছেন, এইখানে কিন্তু ওই ধরনের প্ল্যান্ট না, এটাতে মাটি থাকবে, ওর মধ্যে এক্সট্রা পানি জমে থাকার সুযোগটা খুব কম। এবং যেটা আরও একবার বলছি, আগেও বলছি, যে এখানে আপনার ওই জায়গায় কি ধরনের গাছ বা প্ল্যান্ট হবে, সেটা মরিচ গাছ না লেবু গাছ, লেবু গাছ হলে অনেক বড় জায়গা লাগবে, মরিচ গাছ হলে ছোট জায়গা লাগবে, এই জিনিসগুলো কিন্তু ওনারা দেখেই সাজেস্ট করবেন। দ্যাটস ওয়াই দে হ্যাভ গিভেন এ নেম এজ এ ক্লিনিক। সো ওই জায়গাটাই আমার কাছে মনে হয়েছে যে এটার একটা বড় সার্থকতা। এবং আমার কাছে মনে হয়েছে যে আমাদের বড় বড় কর্পোরেট হাউসগুলো যারা আছে, তাদের কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটির আওতায় এই ধরনের প্রজেক্টকেও তারা হয়তো ফান্ড করতে পারে। ইট উইল ক্রিয়েট এ গুড এক্সাম্পল। থ্যাংক ইউ। আরও আছে এটার মধ্যে, এইটা লাস্ট। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম। আজকে সবাইকে ধন্যবাদ, এবং বেশি ধন্যবাদ ইউনুস সেন্টারকে। এখানে এসে আমি আজকে যে জ্ঞান অর্জন করলাম, সেটা বাস্তবিকই আমার জীবনে এবং কর্মজীবনে দুই ক্ষেত্রে কাজে লাগবে। এই বিষয়টা আমি বলতে চাই যে গাছ লাগানো শুধু লাভ দেখলেই চলবে না, সেটার মধ্যে উপকারিতা অনেক আছে। আর সেই উদ্যোগ যদি এদের মাধ্যমে হয়, ইউনুস সেন্টারের মাধ্যমে হয়, এটা একটা প্রচারও হবে। সবচেয়ে বড় কথা আমি একটু বলতে চাই, যেমন আমার কিডনি গোলব্লাডারের পাথর আছে।
আমি যদি পাথরকুচি পাতা খাই তাহলে দেখা যায় এটার কোনো বাড়ে না, যার জন্য আমি আমার বারান্দায় পাথরকুচি পাতা গাছ রেখেছি এবং সেখান থেকে আমি মাঝে মাঝে খাই। তেমনিভাবে যে লেবুর কথা বলা হয়েছে এবং মরিচ, দুইটা ইম্পর্টেন্ট। এই দুইটা জিনিস যদি গাছে বাসায় থাকে তাহলে এই দুইটাও কেনার প্রয়োজন নাই। এর মধ্যে একটা কথা বলতে চাই, যেমন প্রফেসর ইউনূস আগামী 50 বছর পরে মানুষের মুখে মুখে থাকবে, তখন হয়তো ইউনূস সাহেব বাঁচবেন কি বাঁচবেন না এটা আল্লাহ মালিক জানে, কিন্তু তখন মানুষের মনে মনে কিন্তু একটা কথাই বলবে, প্রফেসর ইউনূস যা করে গেছেন বিশ্ববাসীর জন্য সেটা আমরা মনে রাখছি। তো তেমনি আমি বলতে চাই এটাও যদি আমরা ঢাকা শহরে ইউনূস সেন্টার যদি করে এবং এটার মধ্যে যদি একটা যে কাজটা করে ইউনূস সেন্টার অথবা গ্রাম যে কোনো একটা নাম থাকে, এটা হয়তো তারা লাগাবে না, কিন্তু মানুষ যে সচেতন হবে আগামী 5 বছর পরে সবার বাড়িতে গাছ থাকবে, এই আশা এবং বিশ্বাস আমি রাখতে পারি। টবের মধ্যে একটা লোগো থাকুক। রেজওয়ান, তো সবাইকে ধন্যবাদ। আসলে আমি এই গ্রুপে ছিলাম, আমরা আলোচনা করছি, আলোচনা ম্যাক্সিমামই চলে আসছে। যেটা অটোমেটেড ভ্যানের কথা বলা হলো, ইদানিং কালে আপনারা যারা মিরপুরে আছেন তারা দেখছেন যে একটা ব্যাটারি দিয়ে রিক্সা চলে, মানে লো কস্টের মধ্যে ব্যাটারি দিয়ে এরকম করা যায়, তাতে কস্টটা কমে যাবে। আর সব দিক দিয়ে এই প্রজেক্টটা ভালো ছিল, ভালো আছেও এখনো। আমরা শুধু এটাকে নেক্সট টাইম প্রেজেন্টেশনের জন্য যেটা বলেছি, এটার ফাইন্যান্সিয়াল অ্যানালিসিসটা সঠিকভাবে আসেনি, এটা হলেই এটা আমরা করে দিতে পারবো। থ্যাংক ইউ। একদম শেষে এবার লাস্ট, এটার পরে আর প্রশ্ন নাই। স্যার, আমি একটা 15 বছর চায়নার অভিজ্ঞতা একটা কথা বলতে চাচ্ছি, সেটা হচ্ছে যে এই প্ল্যানটা খুবই একটা ভালো কাজ। কেন ভালো কাজ? কেউ কেউ বলেছে স্যার ওই ফুল গাছগুলো গেন্দা বা এইগুলো যদি নেয় তাহলে 2 দিন পরে মরে যায়, কিন্তু অনেকে বিছানার পাশে টবে করে এমন একটি গাছ রাখে যে গাছটি মরে না। চাইনিজরা একটা বট গাছটাও কিন্তু টবের ভিতরে। তো এই ধরনের কিছু কাজ যদি করা যায় আমার মনে হয় সেটা খুবই ভালো হবে। যে আমি ঘুমার বেডের পাশে আমি সুন্দর একটা বট গাছ, ছোট্ট একটা বট গাছ সেটা রাখবো, অক্সিজেন নিতে পারবো। এইভাবে যদি করা হয় তাহলে খুবই ভালো হবে স্যার। স্যার, যেটা হচ্ছে যে আমরা 3 ধরনের প্ল্যান সাজেস্ট করছি। মেডিসিনাল প্ল্যান্টস তার মধ্যে একটা, যেটা আমরা বলছি একটা মেসেজ অনেকগুলোর পাশাপাশি, যে ডোরবেলের পাশে একটা। আজকে শুনো রনি, আজকে শুধু শুনে যাবে, তারপরে কাজ হবার পরে আবার নেক্সটটাতে বলো। এখন সব বলে ফেলো না, তাহলে সামনের বারে বলার কথা থাকবে না। থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ। আমরা এখানে সমাপ্ত করি এটা। নেক্সট আইটেমে যাই, সেটা হলো গ্রুপ এফ, রবিউলের টয় ফ্যাক্টরি। এর মধ্যে আমরা দৃষ্টি আকর্ষণ করি আবার ওই আগামী যে সময়গুলো, জানুয়ারি 11 তারিখ হলো আমাদের নেক্সট ডিজাইন ল্যাব। 11 তারিখে 11তম ডিজাইন ল্যাব হবে। 15 তারিখ ফেব্রুয়ারি আর 15 তারিখ মার্চ। এটা একটু নোট করে রাখা, যাতে করে আমরা স্মরণ রাখতে পারি, যাতে আবার শরিক হই এবং এগুলো কি হলো সেটা আমরা খোঁজ নিতে পারি। এবার আমরা রবিউলের টয় ফ্যাক্টরি নিয়ে আলাপ করি। আসসালামু আলাইকুম, আমার নাম আলবাব, আমি গ্রুপ এফ এর র্যাপোর্টিয়ার এবং রিপোর্টার। আমাদের প্রজেক্টটা ছিল টয় ফ্যাক্টরি, রবিউল ভাইয়ের। তো আর আমাদের প্রজেক্টের লিডার এবং বন্ধু হচ্ছে গিয়ে KM আসাদুজ্জামান স্যার, যিনি গ্রামীণ হেলথের ম্যানেজিং ডিরেক্টর। তো একটু হালকা বিবরণ দিব আমি এই প্রজেক্টটার। সেটা হচ্ছে গিয়ে আমরা যেই আলোচনা ভিত্তিতে যেগুলো উঠে এসেছে তা হচ্ছে গিয়ে প্রজেক্টটা খুবই সুন্দর এবং খুবই অলরেডি চলছে। উনি 12 বছর ধরে এটা করছে। উনি ওনার ওখানে প্রায় 20 জন মহিলা কাজ করছে, যারা কিনা বিভিন্ন পার্টগুলো নিয়ে লাগাচ্ছে। একটা মেশিন আছে যেখানে উনি একাই ওটা অপারেট করে।